والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. طيب، أيها الإخوة والأخوات، نحن في الوحدة التاسعة، التسوق. سندرس اليوم إن شاء الله الدرس 76. في هذا الدرس أولا التدريب، وفي هذا التدريب نضع علامة الخطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة. وهنا كلمات، 4 كلمات في كل مجموعة، ومن بين هذه الكلمات ال4 كلمة غريبة، وسوف نعين هذه الكلمة الغريبة في هذا التدريب. أولا سأقرأ عليكم المجموعة الأولى: معجم، دفتر، دينار، كتاب. المجموعة الثانية: قلم، لحم، سمك، دجاج. المجموعة الرابعة: ثوب، معطف، قميص، طبق بيض. المجموعة الرابعة: خيار، بصل، شاي، طماطم. طيب، من يقرأ لنا المجموعة الأولى ويذكر لنا الكلمة الغريبة؟ من يتقدم؟ من خير يريد؟ النساء باسمي كنسل آه، أستاذ. خير النساء رنداவது باسمي مناذ كنسل. طيب، معطف معجم، دفتر، دينار، كتاب. இதுல முக்தலிஃபா வந்து தீனார். نعم அஷான் எல்லா புத்தகத்துக்குரியதா இருக்குது. தீனார் வந்து காசு, பணமாக இருக்கிறது. அதனால نعم نعم، أحسنت. معجم، دفتر، كتاب، ومن المواد التعليمية. من المواد التعليمية படிப்போடு சம்பந்தப்பட்டது دينار، وليس من المواد التعليمية، وإنما هو عملة. الدينار عملة من العملات، كرنسي. طيب، من يذكر لنا المجموعة الثانية؟ تفضلي. باسمي نعم. باسمي قلم لحم سمك دجاج. இதுல வந்து قلم தான். نعم، هذه كلمة مختلفة، كلمة غريبة. نعم، لأن اللحم والسمك والدجاج كلها من اللحوم، وكلها من المأكولات، بخلاف القلم. القلم من الأدوات الدراسية، مثل معجم، دفتر، كتاب، وهي أيضا أدوات دراسية. طيب، المجموعة الثالثة. نعم كنزل. சவுப், மிஅதஃப், கமீஸ், தபக்கு பைல். இதுல வந்து نعم தபக்கு பைல் வந்து கரீபாவான கலிமத்தா இருக்கு. மத்த 3 வந்து ஆடை சம்பந்தமா இருக்கு. نعم، ثوب، معطف، قميص كلها ملابس، بخلاف طبق بيض. أستاذ نعم. غريبتنا أنا أستاذ. غريبة،
غريبة என்றால் ஒரு வித்தியாசமான முக்தலிஃபா. غريبة என்றால் முக்தலிஃபா. غரீப் என்றால் பரதேசி தானே. ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் புதிய ஒரு ஆள் வந்தால் அவருக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம், அவர் غரீப், ஒரு பரதேசி. பரதேசி என்றால் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அல்ல, வித்தியாசமான ஆள் தானே. பத அல் இஸ்லாமு غரீபா வசயஊது غரீபா. ஹதீஸில் எப்படி வந்திருக்குது, இஸ்லாம் غரீபாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அதாவது அறிமுகமற்றதாக வித்தியாசமானதாக மக்கள் வந்து அது ஒரு அபூர்வமாக பார்த்தாங்க, மாற்றமான ஒரு கொள்கையாக. வசயஊது غரீபா, அதே நிலையில் திரும்பவும் அந்த இஸ்லாம் வரும். இன்றைக்கு நிறைய இடங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா. உண்மையான இஸ்லாம் வந்து غரீபாக இருக்குது மக்களுக்கு. அதை சொல்லும் பொழுது அவங்க வித்தியாசமாக என்ன செய்கிறாங்க, பார்க்குறாங்க. ஃபதூபா லில் குரபா, அந்த மாதிரியான நிலையத்தில் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கிற குரபாக்கள், غரீபுகள், அவர்களுக்கு சுபசோபனம் உண்டாவதாக. طيب الرابع من يجيب؟ فريدة فاطمة. فريدة فاطمة. خيار بصل صاي طماطم. الغريب வந்து صاي. شاي. شين. شاي. أحسنت. شاي. خيار، بصل، شاي، طماطم. لماذا هذه كلمة غريبة أو هذه كلمة مختلفة؟ لأن الخيار والبصل والطماطم من أيوة أحسنتي، من الخضروات، من الخضروات، بخلاف الشاي، لأن الشاي شراب، لأن الشاي شراب. نعم. الآن ننتقل إلى التدريب الثاني. صل بين جزئي التعبير أولا، ثم صل بين التعبير والصورة المناسبة. انظروا هنا وهنا تعبير طبق، ملح، قسم العربي. طيب قسم المعجم، علبة، كتاب. وهنا ملح العربي، القراءة، بيض، القمصان. إذن نحن أولا ماذا نفعل؟ نصل بين التعبيرين، بين جزئي التعبير. இங்கே ஒரு தாபீர் இருக்குது. இந்த ரெண்டு கலிமாவை சேர்த்தா, கலிமாவுடைய ஒரு தாபீருடைய ரெண்டு பகுதியும் உங்களுக்கு இந்த பகுதி இங்கேயும் தரப்பட்டிருக்கு. இது ரெண்டையும் நாங்கள் இணைச்சால் ஒரு தாபீர் உருவாகும். ரைட். அந்த தாபீரை உருவாக்கிட்டு அடுத்ததாக அந்த தாபீரை நாங்கள் சூறாவோட என்ன செய்யணும், இணைக்கணும். இங்கே சூறா உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு. சரி, ரைட். அப்போ எந்தெந்த கலிமாவை இணைச்சால் ஒரு தாபீர் உருவாகும்? தாபீரண்டா ஒரு என்ன வார்த்தை, பிரயோகம் தானே. கலிமாண்டா சொல், இல்லை வாக்கியம் அல்ல. வாக்கியம் என்றால் ஜும்லா, வாக்கியம் என்றால் ஜும்லா, ஒரு பூரணமான அர்த்தத்தை தரக்கூடியதுதான் வாக்கியம். தாபீர்ன்றது அப்படி கட்டாயமாக பூரணமான ஒரு தாபீர்ங்கிறது பூரணமான ஒரு அர்த்தத்தை, ஒரு ஜும்லா தரக்கூடிய பூரணமான அர்த்தத்தை தர வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. தாபீர் என்ற ஒரு வார்த்தை பிரயோகம், அது ரெண்டு சொல்ல உள்ளதாக இருக்கலாம், ஒரு ஜும்லாவாக இருக்கலாம், எல்லாம் தாபீர் தான். ரைட், இபாரா. طيب, இப்போ எங்களுக்கு அது முக்கியம் இல்லை. இப்போ யார் முதலாவது இருக்கக்கூடிய கலிமாவையும் அதுக்கு பொருத்தமான கலிமாவை இந்த பகுதியிலிருந்து தெரிவு செஞ்சுட்டு அதுக்குரிய சூறாவோட இணைக்க வாரீங்க. யாரு? யாஸ்மின் பஷீர், உம்மு அப்துல்லா. نعم. முதலாவது الأول الأولى ياسمين بشير، ثم أم عبد الله، ثم تميمة بانو. نعم. طبق دال بيض. نعم، طبق بيض. طبق بيض. وأين طبق البيض؟ أين طبق بيض في الصورة؟ أول. طيب யார் பதில் சொல்ல அவங்க மட்டும் தான் சொல்லணும். طبق بيض الصورة الأولى. الصورة الأولى هو طبق بيض، الذي هي طبق بيض. نعم. نعم. من الثانية؟ قسم القمصان. نعم، قسم القمصان. قسم القمصان. نعم. أين قسم القمصان؟ أين قسم القمصان؟
أي جملة سورة؟ ثاني سورة السورة ثاني. نعم، السورة الثانية. السورة الثانية هنا، هذه هي السورة الثانية. هذه هي السورة الثانية، هي قسم القمصان. نعم. الثالث المعجم العربي. المعجم العربي. نعم، المعجم العربي. أين المعجم العربي في هذه السورة؟ الرابعة. نعم، السورة الرابعة، السورة الأخيرة، السورة الرابعة. هذا هو المعجم العربي. لا، خطأ. السورة الرابعة. نعم، صحيح. السورة قبل الأخيرة. هذا هو المعجم العربي. طيب، கடைசிக்கு முன்னால இருக்கிற سورة الرابعة. إذن அப்படிதான் ஃபத்திமா சொல்றேன். طيب، உல்பத்துல் மில்ஹ். خطأ. வேற யார் சொல்ல வரீங்க? பர்வீனா. خطأ خطأ خطأ. வேற யார்? நான் சொல்றேன் அலிஃப்லாம் வச்சு சொல்லிட்டேன். ரைட். இப்போ முடிஞ்சோம் உங்களோட சான்ஸ். அடுத்து இன்னொருத்தர கொடுங்க. வேற யார் வரீங்க? زمرد. علبة ملح. نعم، علبة ملح. அப்ப அலிஃப் லாம் இல்ல, உல்பத்து மில்ஹ். ஒரு பாட்டில்னா நீங்க வந்திருக்கு, ஒரு உல்பத்து மில்ஹ்னு மட்டும் தான் வந்திருக்கு. அதனால طيب، أين علبة الملح؟ أين علبة ملح؟ உப்பு ஜாடி. أين يا رب هذه صلنا أين في الصور من بين هذه الصور أين علبة ملح؟ أي صورة؟ الثالثة. الصورة الثالثة. نعم. الخامس من؟ ராபியா. فواز. نعم، تفضل فواز. كتاب القراءة. كتاب القراءة. نعم. أين كتاب القراءة هنا؟ آخر. نعم، السورة الأخيرة. السورة الآخرة. إلا آخرة، إلا أخيرة. السورة الأخيرة. السورة الخامسة. السورة الخامسة. طيب، الآن نحن انظروا إلى هذه العبارات وإلى هذه الصور. أولا، طبق بيض. أين طبق البيض؟ في الصورة الأولى. الثاني، قسم القمصان. أين قسم القمصان؟ في الصورة الثانية. المعجم العربي. أين المعجم العربي؟ في الصورة الرابعة. علبة ملح. أين علبة ملح؟ في الصورة الثالثة. كتاب القراءة. أين كتاب القراءة؟ في الصورة الأخيرة، في الصورة الخامسة. نعم، الآن ننتقل إلى مفردات إضافية. ما معنى مفردات إضافية؟ ما معنى نعم، إضافية هنا بمعنى ما لديها معنى சொற்கள். இங்க முஃப்ரதாத் என்றது ஒருமை அல்ல, இங்க முஃப்ரதாத் என்று அவன் ஆடுறது கலிமாத், சொற்கள். طيب، انظر واستمع وعد. انظروا إلى هذه المفردات، إلى هذه الكلمات. طيب، استمعوا جيدا. أبيض، أسود، أخضر، أحمر، أصفر، أزرق. هذا هو اللون الأبيض. وهذا هو اللون الأسود، وهذا هو اللون الأخضر، هذا هو اللون الأحمر، وهذا هو اللون الأصفر، وهذا هو اللون الأزرق. طيب، أبيض، أسود، أخضر، أحمر، أصفر، أزرق. من يقرأ لنا هذه الكلمات؟ نعم. نسرين بانو. نعم، تفضل. نسرين بانو. أبيض، أسود، أخضر، أحمر، أصفر، أزرق. نعم، فيروسي. نعم.
أبيض أسود أخضر أحمر أصفر أزرق. نعم. طيب فواز. أبيض أسود أخضر أحمر أصفر أزرق. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه هي الألوان. هذه ألوان. هنا 6 ألوان: الأبيض والأسود والأخضر والأحمر والأصفر والأزرق. نعم. الآن هل فهمتم هذه الألوان يا أخوات والإخوة؟ هل فهمتم هذه معاني هذه الكلمات؟ طيب، معنى أبيض هذا هو الأبيض، وهذا هو الأسود، وهذا هو الأخضر، وهذا هو الأحمر، وهذا هو الأصفر، وهذا هو الأزرق. نحن لا نحتاج أن نترجم كل كلمة. நாங்கள் எல்லா ஒவ்வொரு கலிமாவையும் நாங்கள் என்ன செய்யல, மொழிபெயர்க்க தேவையில்லை. நாங்கள் முறை வந்து இந்த புத்தகத்தில் மொழிபெயர்ப்பு முறையல்ல தானே. அப்போ நீங்கள் அஸ்ரக் என்றால் உங்களோட மனதில் இந்த நிறம் வந்தால் அதுதான் அஸ்ரக். அஸ்வர் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் மொழிபெயர்த்து இன்னொரு மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்காமல் உங்களோட மனதில் உடனே இந்த நிறம் தான் என்ன செய்யணும், வரணும். நீங்கள் மொழிபெயர்த்து படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு தான் என்ன செய்யும், வரும். உங்களோட மொழி தான் நீங்கள் யோசித்து மொழிபெயர்ப்பீங்க. இல்லை, அப்படி அல்ல. இந்த மொழியாலே நீங்கள் யோசிக்கணும் என்றால், நீங்கள் எந்த மொழியை படிக்கிறீங்களோ அந்த மொழியோடு உங்களுடைய சிந்தனை இருக்கணும் என்றால் நீங்கள் மொழிபெயர்க்காமல் முடியுமான அளவுக்கு நீங்கள் படிக்கணும். இல்லாத கட்டத்தில் தான் மொழிபெயர்ப்புக்கு நீங்கள் போகணும். இதுதான் சரியான வழிமுறை. طيب التدريب الأول: صل بين الصورة واللون. صل بين الصورة واللون. طيب انظروا جيدا الآن، انظروا إلى هذه الصور، إلى هذه الألوان، وإلى هذه المفردات: أبيض أسود أخضر أحمر أصفر أزرق. نعم. الآن ننتقل إلى التدريب. الآن انتقلنا إلى التدريب الأول: صل بين الصورة واللون. طيب أولا الصورة الأولى، من يجيب؟ فريدة فاطمة رمضان. نعم رمضان فاطمة. أزرق. لون هذا هو هداك الله يا فريدة فاطمة. طيب نعم. أزرق أستاذ. أزرق. طيب أم أحمد. نعم أستاذ. نعم. هذا الثاني، الصورة الثانية. أصفر. أصفر. طيب من يجيب؟ من ذكر الاسم؟ يار بيرسون. ياسمين. من ياسمين. هذه الصورة نعم الصورة أخضر. طيب ومن يجيب؟ نسكية. يا لطيف. أحمر. نعم أحمر. طيب فواز. الرابعة. الخامسة. أسود. لا. ومن يجيب؟ فيروز. سميمة بانو. أبيض. أبيض. طيب فيروسي السادسة. أسود. أسود. طيب الآن انظروا جيدا، ما لون هذه الصورة؟ ما لون هذه الصورة؟ الصورة الأولى أزرق. لون الصورة الثانية أصفر. طيب لون الثالثة أخضر. لون الرابعة أحمر. لون الخامسة أبيض. لون السادسة أسود. طيب ننتقل إلى التدريب الثاني: قل أسماء الألوان. قل أسماء الألوان. طيب الآن أولا புதியாக்கள் பதில் சொல்லுங்க. من يريد أن يجيب؟ جاسمين أستاذ. نجيب الله. أي نجيب الله. ما لون هذه؟ ما هذا اللون؟ أصفر. طيب أحسنت. الثاني نعم من يجيب؟ فواز. جاسمين. جرينا.
hello. சவுண்ட் கேட்கல. ஹலோ, நான் கதைக்கிற கேக்குதா? Yeah, இப்ப இப்பதான் கேக்குது. இப்பதான் உஸ்தாத் கேக்குது உஸ்தாத். இப்பதான் ஓகே. கேக்குது. இப்பதான் கேட்கல கொஞ்சம் உஸ்தாத். பிரேக்கா இருக்கு. طيب அது என்ன நடந்துச்சு என்று தெரியல திடீரென்று. طيب التدريب الثاني قل أسماء الألوان. ذكر أولا نجيب الله أن هذا لون أصفر، لون أصفر. طيب الثاني من يجيب؟ زمرد. جرينة. جرينة أزرق. 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 هذا أزرق. هذا مايكل ساوند وراكل فنيكونا on பண்ணிடவே வேணாம் கடைசி வரையில. طيب هذا أزرق. طيب الثالث من يجيب؟ ما فواز. هذا؟ عائشة. فريدة فاطمة الأستاذ. أبيض. الرابعة مين؟ யார் பேர் சொன்னீங்க? ஐயோ. فريدة فاطمة الأستاذ. நீங்க சொன்னது என்ன காது கேக்குது. இப்ப நீங்க ஃபர்தா ஃபாத்திமா சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன காது கேட்கும் தானே. அப்ப أحمد. நான் நீங்க ஏற்கனவே பல முறை சொல்லி இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் புதிய ஆட்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க பாப்பேன். ரைட், நீங்க ரெண்டு அடி சொல்ல வேண்டிய பஷீரா. அவசியம் இல்லை. பஷீரா. الرابع أحمر. الثالث ما هو؟ أبيض. أبيض. الرابع أحمر. طيب ومن يجيب؟ زمرد. طيب ومن أيضا؟ أخضر. أخضر. طيب இன்றைக்கு புதிய ஆட்கள் வந்திருக்காங்களா யாராவது? மைக்கு வந்து ஒழுங்கா வச்சுக்கொள்ளாம இருக்காங்க. எனக்கு எக்கோ கேக்குது. طيب ومن يجيب؟ ما هذا اللون؟ مصطفى. عائشة. عائشة. أسود. أسود. نعم. إذن من يذكر جميع هذه الألوان بسرعة؟ ظريفة. جيب ولا شيء. نعم ظريفة. أصفر. أزرق. أبيض. أحمر. أخضر. أسود. نعم نجيب الله. أحسنتي. أصفر، أزرق، أبيض، أحمر، أخضر، أسود. نعم خلاص الآن انتهينا من مفردات إضافية. احفظوا هذه الكلمات واذكروا ما الألوان المرادة بهذه الكلمات. طيب الآن ننتقل إلى التراكيب النحوية وهو الدرس 77. இப்போ நாங்கள் அடுத்த பாடத்துக்கு போகலாம். அடுத்த பாடம் التراكيب النحوية. التدريب الأول في هذا الدرس. ما معنى التراكيب النحوية؟ இலக்கண வசன நடை. نعم أحسنتي. நாங்கள் நஹுங்கிறத எப்படி படிக்கிறதில்ல, ஒரு சட்டமாக தியரியாக படிக்காமல் அதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். நாங்கள் நடைமுறையில் நஹுவை வந்து எப்படி பிழை இல்லாமல் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட வாழ்க்கையில் கொண்டு வரதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறோம். ரைட், தியரியாக நாங்கள் பெரிய அளவுக்கு இந்த புத்தகங்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் படிக்கிறது இல்லை. ரைட். طيب இதுதான் முக்கியம் என்றால் ஒவ்வொரு மொழி பேசுகிறவங்களும் அவங்களோட மொழியை பிழை இல்லாமல் பேசுகிறாங்க என்றால் அது அவங்க தியரி படித்து பேசல, அவங்களோட ப்ராக்டிக்கலில் அவங்க பேசுகிறது தான். ரைட். تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. هنا حوار. الطالب الأول يقول أريد كتاب القراءة.
الطالب الثاني يقول هذا كتاب القراءة. هذا كتاب القراءة. طيب، وكذلك نطبق هذا المثال على كل حوار، على كل هذه الصورة وهذه العبارة. طيب، أولا من يتقدم ويذكر لنا هذا الحوار، خير النساء. ثم يذكر جرينا التدريب الأول. نعم، خير النساء فيروسي. اوكي. أريد كتاب القراءة. هذا كتاب القراءة. نعم، الآن ماري أريد سولن. كتاب القواعد. هذا كتاب القواعد. نعم، أحسنتما. جرينا ومن معها؟ نسرين جرينا. جرينا، نسرين اسمي بانو. عائشة. أريد كتاب أريد القواعد. هذا كتاب القواعد. என்ன 1000 பேர் சொல்றீங்க? طيب، அடுத்து جرينا سيستر أريد جرينا محمد. نعم، تفضلي. أريد طبق البيض. هذا طبق البيض. هذا طبق الوراد. هذا طبق தானே? طبق البيض. هذا طبق البيض. ஏன் طبق? இப்போ இங்க பாருங்க, உரீது கிதாபல் கிராஆ என்று சொல்லும் பொழுது கிதாப என்று சொன்னோம். கிதாப என்று சொன்னோம். காரணம் அது என்ன? மஃஊலுன் பிஹி. மஃஊலுன் பிஹி என்றதனால தான் கிதாப என்று நஸ்பு செஞ்சிருக்கோம். ரைட்? ஆனா இங்க நாங்க கிதாபு என்று சொல்றோம். ஏன்? இது வந்து ஹபர். ஹாதா முபத்ததா, கிதாபங்கிறது ஹபர். ஹபர் வந்து ரஃபு செய்யப்படும், அதனால நாங்க மர்ஃபுவாக கொண்டு வரோம். ரைட்? அப்ப உரீது கிதாபல் கிராஆ. உரீது கிதாபல் கிராஆ. உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏன் கிதாபாவுக்கு நஸ்பு அதாவது ஃபத்ஹத்தைன் வரல, நஸ்பு அடையாளமாக ஃபத்ஹத்தைன் வரல. யாருக்கு சொல்லலும்? ஜாஸ்மின் பஷீர். அது முதாஃபா இருக்கு சார். طيب, முதாஃபாக இருக்கிறதுனால என்ன வரல? தன்வீன் வரல. தன்வீன் வரல. முதாஃப்ல என்னென்ன வராது? தன்வீன் வராது. வேற என்ன வராது? அலிஃப் லாம் வராது. தன்வீனும் அலிஃப் லாமும் முதாஃப்ல வர மாட்டாது. ரைட். அப்ப ஏன் அல் கிராஅத்தி என்று ஜர் செய்யப்பட்டிருக்குது? அது முதாஃப் அது முதாஃபுன் இலைஹி. அப்ப முதலாவதுல கிதாப என்று நான் சொல்றதுக்கு காரணம் அது செயற்படுபொருள் மஃஊலுன் பிஹி. உரீது கிதாபல் கிராஅத்தி. கிதாபை தானே? கிதாபுல் கிராஅவை, வாசிப்பு புத்தகத்தை நான் வேண்டுகிறேன், நான் விரும்புகிறேன், எனக்கு வேண்டும். உரீது கிதாபல் கிராஅ. ஹாதா கிதாபுல் கிராஅ. ஹாதா முப்ததா, கிதாபு خبر مضاف، القراءة مضاف إليه، جملة اسمية وفعلية. இது இஸ்மியா உஸ்தாத் செகண்ட் ஒன். ஜும்லத்துன் இஸ்மியா. காரணம் இஸ்ம கொண்டு ஆரம்பிச்சால், முப்ததா கொண்டு ஆரம்பிச்சால் அது ஜும்லா இஸ்மியா. மேல உள்ளது ஜும்லா ஜும்லத்துன் ஃபிஅலியா. காரணம் உரீதுங்கிறது ஒரு ஃபிஅல். ஃபிஅல கொண்டு ஆரம்பிச்சால் ஜும்லா ஃபிஅலியா, இஸ்ம கொண்டு ஆரம்பிச்சால் ஜும்லா இஸ்மியா. நாம் அல்ஆன் இப்ப ஒவ்வொருத்தரா இப்ப எல்லாரும் பேசலாம். மைக் ஓபன் வச்சுக்கோங்க. சொல்றவங்க மட்டும் தான் சொல்லணும். ரைட்? இப்ப நீங்க சொல்லி 2 பேரும் சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க. இதையே மருக வேற யார் சொல்ல வாரீங்க? பேர் சொன்னவங்க யாரு? ஃபரீதா ஃபாத்திமா. ஃபரீதா ஃபாத்திமா, உம்மு அப்துல்லா. இல்ல, உம்மு அஹ்மத். கிதாபு கவாயித் சொல்லிட்டு சொல்லவா உஸ்தாத்? இல்ல, இங்க தபக்கு பைத் சொல்லிட்டு அடுத்தது தபக்கு பைத் சொல்லிட்டாங்களே. உரீது தபக்குல் பைத். உரீது தபக்குல் பைதா, தபக்கல் பைதா. திரும்ப சொல்லுங்க. தபக்கல் பைத். உரீது தபக்கல் பைத். நாம் هذا طبق البيض. طيب, இப்ப நீங்க மாறி சொல்லுங்க. أريد طبق البيض. இல்ல, அடுத்தது. இப்ப அடுத்தது போணும். பொண்ணு முடிஞ்சா அடுத்தது. اوكي. أريد وجبة الفطور. هذا وجبة الفطور.
இல்ல. நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஹாதா வஜிபத்து. ரைட். அடுத்த சிஸ்டர் அவ பதில் சொன்ன சிஸ்டர் நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் எப்படி வரும் பதில். அவகிட்ட ஹாதா கே ஆதிஹி வரும். ஹாதிஹி வஜபத்துல் ஃபதூர். வஜபத்தன்னு வருமா தூன்னு வருமா? ஹாதிஹி சொல்லும்போது வஜபத்து வரும். ஐயோ அஹ்சந்தி. உரீது சொல்லும்போது வஜபத்த வரும். نعم أحسنت بارك الله فيك. هذه وجبة الفطور. அது மறக்கப்படாது. முஅன்னஸாக இருந்தால் هذه முஅன்னஸாக இருந்தால் هذه. هذه وجبة الفطور. هذه وجبة அதாவது எப்படி 5 الفطور. வருஷம் அது طيب முகன்ன சைடுல இடத்த அறிஞ்சுக்கிறது எப்படி அந்த எப்படி அறிஞ்சு லாஸ்ட் சொல்ல கொள்றோம்? வச்சா இல்ல. இப்ப நீங்க எப்படி அறிஞ்சு கொண்டீங்க? யார் தெரியல சொல்றீங்க? எப்படி அறிஞ்சு கொள்ளலாம்? மர்பூத்தா வந்தா அது பெண்களா தா மர்பூத்தா தா மர்பூத்தா. தா மர்பூத்தா வரதுனால அது முஅன்னஸ்ன்னு நீங்க லேசா புரிஞ்சு கொள்ளலாம். பாருங்க வஜபா என்றது கடைசியில தா மர்பூத்தா இருக்குது இல்லையா? இப்ப நீங்க ரெண்டாம் சொல்ல பார்க்க கூடாது. இதைத்தான் முதல் சொல்ல தான் பார்க்கணும். முதாஃபத்தான் பார்க்கணும். ரைட். அப்ப அதுல கடைசி எழுத்து என்ன இருக்குதுண்டா தா மர்பூத்தா. தா மர்பூத்தாங்கிறது முஅன்னஸுக்குரிய அடையாளம். முஅன்னஸுக்குரிய அடையாளம். அப்ப ஹாதிஹி வஜபத்துல் ஃபதூர். ஹாதிஹி வஜபத்துல் فطور. أريد وجبة الفطور. هذه وجبة الفطور. وجبة الفطور. طيب ننتقل إلى التدريب الرابع. طيب من يجيب هنا وهنا؟ نعم هذا مصطفى أنيس أنيس ديوانا أم أحمد. أنيس أم أحمد. أريد وجبة الفطور. அது இல்ல மத்ததுன்னு உள்பத்தமிழ். இல்ல அது முடியல. ஒருத்தர் ஓகே ஓ யாரோட மைக் அது செட் ஆயிருக்கு. தெரியாது. சொல்லுங்க. இதை சொல்லிட்டு தான் சொல்லணும் அடுத்தது. هذا هذه وجبة الفطور. நான் இப்ப நீங்க மாறி கேளுங்க. நீங்க கேளுங்க. ஒரு ரெண்டு பேரோட ஒருத்தர் மைக்ல நினைக்கிறேன். உரீது உள்பத்த சொல்லணும் சார். ஆமா ஆமா. ஓகே. உரீது உல்பத்த மில்ஹ். هذه علبة الملح. ரெண்டு பேர் சொன்னதுல எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. திரும்ப சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும். ஓகே. உரீது உல்பத்த மில்ஹ். هذه علبة الملح. نعم أحسنتم. مايكروفون வச்சுக்கோங்க. طيب ومن يجيب؟ நௌஃபர் جاسمين أستاذ. طيب ஆண்கள்ல நௌஃபர். அவரோட யார் வாரீங்க? فواز فواز. طيب تفضل. أريد علبة الملح. சரி வரல. திரும்ப. أريد علبة الملح. نعم. هذه علبة الملح. نعم أحسنتم. أريد طبق الفاكهة. هذا طبق الفاكهة. نعم أحسنتم. طيب அடுத்தது யார் வாரீங்க? சொல்லாதா? ஃபாக்கியாவுக்கு தன்வீன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தவறு இல்லையா? அலிஃப்லாம் வந்தால் தன்வீன் வராது. அலிஃப்லாம் வந்தால் தன்வீன் வராது. எதுக்கு தபக்கா? இல்ல நீங்க தபக்கத்தான் பார்க்கணும். நாங்க தபக்க பத்தி தானே பேசுறோம். ஃபாக்கிஹா தட்டு, பழத்தட்டு, தட்டை பத்தி தான் பேசுறோம் தானே? அப்ப ஹாதா தபக்குல் ஃபாக்கிஹா. ஹாதா தபக்குல் ஃபாக்கிஹா. طيب யார் அடுத்தது யார் வாரீங்க? பராதாக்களா? அதாவது வராதாக்கள் புதிய ஜமியா. அடுத்தது என்ன முஹம்மத்? ஜரீனா முஹம்மது உஸ்தாத். இல்ல ஜரீனா சரி சொல்லுங்க. உரீது தபக்கல் ஃபாக்கிஹா. هذا طبق هذا طبق الفاكهة. نعم. أريد كتاب العلوم.
هذا كتاب العلم. علوم. هذا كتاب العلوم. طيب யாருக்கு குயிக்காக முதலாவது இருக்கக்கூடிய மூணையும் அவசரமாக சொல்லலாம்? ரெண்டு வசனத்தையும் சொல்லலாம். யாருக்கு வரும்? அனீஸ் சொல்லட்டுமா உஸ்தாத்? நீ சொல்லுங்க. உங்களோட மைக்லாம் குழம்பு சொல்லுங்க. உஸ்தாத். أريد كتاب القواعد. هذا كتاب القواعد. أريد طبق البيل. هذا طبق البيل. أريد وجبة الفطور. هذه وجبة الفطور. نعم أحسنتي بارك الله فيك. அடுத்து யார் வரீங்க? ஜுவானா சொல்லுங்க. أريد علبة الملح. هذه علبة الملح. أريد طبق الفاكهة. هذا طبق الفاكهة. أريد كتاب العلوم. هذا كتاب العلوم. نعم أحسنتي بارك الله فيك. بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم جميعا. الآن ننتقل إلى التدريب الثاني في هذا الدرس. التدريب الثاني: هاتي جملا كما في المثال. هاتي جملا كما في المثال. انظروا إلى المثال: المطلوب 20 ريالا، وهنا 20 ريالا. المطلوب 20 ريالا. இப்போ நீங்கள் கடைக்கு போனால் சில நேரம் சாமான் எடுத்ததுக்கு பிறகு கெஷியரில் என்ன சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ உங்களோட கணக்கு. அல் மத்லூபு 20 ரியாலா. மத்லூபன்னா உங்களுக்கு தெரியும், தலபன்றதுடைய இஸ்மு மஃஊல், வேண்டப்படக்கூடியது. நேரடி அர்த்தம் தானே. طيب المطلوب 20 ரியாலா. طيب நீங்கள் தர வேண்டியது, உங்களிடம் வேண்டப்படக்கூடியது, நீங்கள் தர வேண்டியது 20 ரியாலா. المطلوب 20 ريالا. طيب من يتقدم؟ أم صفا. إذا مثال சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்லுங்க. المطلوب 20 ريالا. المطلوب 30 ريالا. نعم أحسنتي. المطلوب 30 ريالا. அடுத்து யார் வரீங்க? இதை சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்லுங்க. என்ன பேரு? லமீராவா? சமீரா. ரைட். المطلوب 30 ريالا. المطلوب 40 ريالا. نعم المطلوب 40 ريالا. ومن أيضا؟ نوفة. المطلوب 40 ريالا. المطلوب 50 ريالا. نعم أحسنت. نسكيا. المطلوب 50 ريالا. المطلوب 60 ريالا. نعم ريالا لاما. طيب ومن أيضا؟ فواز. فواز. المطلوب 60 ريالا. المطلوب 50 ريالا. نعم نسرين. أحسنت. هذا 70 ريالا. طيب என்ன சொன்னாரு? 50 ريالا. 50. طيب அப்ப நாங்க இன்னொருத்தருக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுப்போம். யார் வாரீங்க? ஜாஸ்மின். சத்தமா சொன்னாதான் எனக்கு கேக்குமா? எல்லாரும் மட்டும் சேர்த்து சத்தமாக சொல்றவங்களோட பேர் மட்டும் தான் கேக்குமா? சொல்லுங்க. المطلوب 60 ريالا. ஏன் ரியாதா அந்த தாத் இல்ல, இது லாம், இது தானே ரியாலா லாம். ريالا 70 المطلوب 70 ريالا. نعم المطلوب 70 ريالا. أحسنتي. طيب வேற யார் வரீங்க? عائشة. المطلوب 70 ريالا. المطلوب 80 ريالا. نعم أحسنت. ரமலான் ஃபாத்திமா, நீங்க முதலாவது உள்ள மூணையும் சொல்லுங்க பாப்போம் குயிக்கா. المطلوب 30 ريالا. المطلوب 40 ريالا. المطلوب 50 ريالا. طيب அடுத்து யார் சொல்ல வரீங்க?
ஜாஸ்மின் பஷீர். கரீமா. கரீமா. வேற என்ன? கரீமாவா? என்ன சொன்னாங்க? طيب جاسمين بشير. المطلوب 60 ريالا، المطلوب 70 ريالا، المطلوب 80 ريالا. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. ننتقل. யார் இந்த ஆரையும் சொல்றீங்க ஒரேடியாக? பர்வீன் உஸ்தாத். ஷரீஃபா. ஆயிஷா பர்வீன். المطلوب 30 ريالا، المطلوب 40 ريالا، المطلوب 50 ريالا، المطلوب 60 ريالا، المطلوب 70 ريالا، المطلوب 80 ريالا. نعم أحسنتي. عائشة. المطلوب 30 ريالا، المطلوب 40 ريالا، المطلوب 50 ريالا، المطلوب 60 ريالا، المطلوب 70 ريالا، المطلوب 80 ريالا. نعم ظريفة. المطلوب 30 ريالا، المطلوب 40 ريالا، المطلوب 50 ريالا، المطلوب 60 ريالا، المطلوب 70 ريالا، المطلوب 80 ريالا. نعم أحسنتم بارك الله فيكم جميعا. ننتقل إلى التدريب الثالث. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. انظروا إلى المثال وانظروا إلى هذه الصورة. هذه صورة المعجم العربي. هنا المعجم العربي. طيب في المثال هنا حوار بين طالبين. الطالب الأول يقول أريد معجما من فضلك، أريد معجما من فضلك، أريد معجما من فضلك. لماذا قلنا معجما منصوب؟ لأنه مفعول به، لأنه مفعول به. أريد فعل وفاعل. أريد நான் விரும்புகிறேன் அல فعل இருக்கு. أريد என்ற செயல் தானே, அப்ப فعل. فاعل இல்ல நான்ன்றதும் இருக்கு. أريد நான் أريد, அப்ப فعலும் فاعலும் இருக்கு. طيب معجما مفعول به، معجما مفعول به. أريد معجما مفعول به எப்படியுமே நஸ்பு செய்யப்பட்டிருக்கு. ஏன் தன்வீன் வந்திருக்குது? لماذا جاء التنوين هنا؟ لأنها نكرة، لأن هذه الكلمة نكرة. إذا இந்த كلمة نكرة وايகுது. ஏன் அல் இல்ல தானே, அலிஃப் லாம் இல்ல, அதனால நாங்க முஅஜமன் சொல்றோம். அல் இருந்தா அல் முஅஜமன் சொல்லுவோம். ரைட். உரீது முஅஜமன். முஅஜமன் முஅஜமன் என்றா என்ன அர்த்தம்? அல் முஅஜமன் சொல்றதை விட இங்க முஅஜமன் சொல்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? உரீது முஅஜமன் டிக்ஷனரி. أريد معجما من فضلك، من فضلك. طيب أي معجم تريد؟ أي معجم تريد؟ طيب أي which أي معجم تريد؟ إن أي نسولي أيو نسولله مفعول. هذا مفعول به. எதுக்கு مفعول به؟ எதுக்கு مفعول به؟ துரீதுக்கு مفعول به. இங்க مفعول به முற்படுத்தப்பட்டிருக்குது. مفعول به முற்படுத்தப்பட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. என்ன காரணம்? ஐயங்கிறது அதாத்து இஸ்திஃபாம். ஐயங்கிறது ஒரு இஸ்திஃபாமுக்குரிய சொல். அதாத்து இஸ்திஃபாம். அதாத்து இஸ்திஃபாம் முற்படுத்தப்படணும். அந்த அடிப்படையில் தான் ஐய முற்படுத்திருக்குது. இல்லைண்டா துரீது ஐய முஅஜமின் என்றுதான் அடிப்படையில் இருக்கும். ஆனால் அப்படி சொல்லல. அது அரபியில் எது கேள்வியோ கேள்விக்குரிய சொல் முன்னுக்கு வரணும், முதலாவதே வரணும். அப்ப ஐய முஅஜமின் துரீத். ஏன் ஐயுன்னு சொல்லல, ஐயன்னு சொல்லியிருக்கோம்? இப்போ கேள்வி விலங்கல்ல, நிறைய பேர் சும்மா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க தானே. ஏன் ஐயு ஐயுன் அல்லது ஐயன் என்று ஏன் சொல்லல? ஐயன் என்று சொல்லாம ஏன் ஐய என்று தன்வீன் இல்லாம சொல்லியிருக்கோம்? அது முதாஃபா வருது உஸ்தாத். முதாஃபா இருக்குது. முதாஃப் இலைஹி எங்க? முஅஜமின் தானே. அப்ப ஐய முஅஜமின், எந்த முஅஜம். அப்ப இங்க முதாஃப் முதாஃப் இலையா தான் ஐயங்கிறது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஐயன்ற முதாஃப், முஅஜம் முதாஃப் இலை. இப்ப கேள்விக்குரிய சொல்லது ஐயன்றதானே கேள்விக்குரிய. ஐயுன்றதுதான் கேள்விக்குரியது.
ஆனாலும் முதாஃப் இலைஹிங்கிறது முதாஃபோட சேர்ந்து வரக்கூடிய உண்டு, முதாஃபோட சேர்ந்து வரக்கூடிய உண்டுங்கிறதுனால அதை பிரிக்கிறல்ல, அதோட தான் என்ன செய்யும், அதையும் நாங்கள் சேர்த்து தான் முற்படுத்தணும், அதையும் சேர்த்து தான் என்ன செய்யணும், முற்படுத்தணும். அப்போ ஐயம் முற்படுத்தின சரி, ஏன் மோஜம் முற்படுத்தினு கேட்கக்கூடாது. ஏண்டா முதாஃப் இலைஹிங்கிறதும் முதாஃபுங்கிறதும் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து தான் வரும். ரைட், அதனால தான் அது முன்னுக்கு வந்திருக்குது. ரைட், ஐய முஅஜமின் துரீத், ஐய முஅஜமின் துரீத். அப்போ முதாஃபை முதாஃப் இலைஹி நாங்கள் பிரிக்க இயலாது, அதுக்கிடையில நடுவில் துரீதை கொண்டு வந்து போட இயலாது. அப்போ ஐய முஅஜமின் துரீத். ரைட், உரீதுல் முஅஜமல் அரபி, உரீதுல் முஅஜமல் அரபி. طيب أريد المعجم العربي. إنجيوم المعجمة منصوب لأنه مفعول به، لأنه مفعول به. العربي، العربية عندنا نريكم هذا النصب دان شيء بدم العربية يعني بتو نرتم بلدنا عن العربي عند نرترم تاني إيه هذا نصب ورنم العربية عند العربية عند صفة இல்ல மனூத் இல்ல சிஃபத் அல்லது நாத், சிஃபத் அல்லது நாத்னு சொல்லணும். மனூத் அது வர்ணிக்கப்படுறது முஅஜம், அதான் முஅஜம், அதான் மனூத் மௌசூஃப் அங்கற மனூத் முஅஜம். அப்ப நாத் அல்லது சிஃபத் மனூத் அல்லது மௌசூஃபை என்ன செய்யும், துயரும், அதே மாதிரி வரும். அதுக்கு நஸ்பு இருக்கிறதுனால இதுக்கும் நஸ்பு தான் வரும். அது மாரிஃபாவாக இருக்குது, அதனால இதுக்கும் என்ன செய்யும், மாரிஃபாவாகத்தான் வரும். இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல உரீது முஅஜமன் இடத்துல அரபியை கொண்டு வந்து போட்டால் எப்படி நீங்க சொல்லணும்? உரீது அல் சேது இல்ல அரபியன், அரபியன், உரீது முஅஜமன் அரபியன் நீங்க சொல்லுவீங்க தானே. இது நக்கிராவா இருக்கிறதுனால இதை சிஃபத்தாக நாங்கள் கொண்டு வந்தால் அந்த சிஃபத்தும் எப்படி இருக்கணும், நக்கிராவா வரணும், அல் இல்லாம வரணும். சரியா? அப்போ உரீது முஅஜமன் அரபியன் மின் ஃபضلிக். ரைட், அப்படி என்ன கேட்கலாம். அப்போ நாங்கள் இது இங்கே அவர் பொதுவாக கேட்குறார் உரீது முஅஜமன் மின் ஃபضலிக். அதனால தான் ஐய முஅஜமின் துரீத், ஐய முஅஜமின் துரீத். உரீதுல் முஅஜமல் அரபி, உரீதுல் முஅஜமல் அரபி. تفضل المعجم العربي، تفضل المعجم العربي. ما معنى تفضل هنا؟ بمعنى خذ 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 خذ. طيب ஏன் தஃபத்தலில், தஃபத்தல் எனக்கு கடைசி ஃபியல் அம்ரு தானே, ஃபியல் அம்ரோட கடைசியில் இங்கே சுகுன் தானே இருக்கணும். சரி என்றால் ஏன் இதில் வந்து கஸ்ரா வந்திருக்கு? இல்திகாஉ சாக்கினைன், காரணம் இல்திகாஉ சாக்கினைன், இரண்டு சுக்கூன்கள் ஒன்றோடு சந்திக்குது. இங்க சுக்கூன் இருக்குது, அடுத்த கலிமாவில் அல்லுல சுக்கூன் இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஹம்சா நான் வாசிக்கிறல விழுந்துடும், அது ஹம்சத் வசல். அதனால சுக்கூனும் பக்கத்துல இருந்தால் முதலாவது சுக்கூனுக்கு அதை என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், கஸ்ரா பண்ணி இருக்கிறோம். அப்ப தஃபத்தலில் முஅஜமல் அரபி, தஃபத்தலில் முஅஜமல் அரபி. ஏன் முஅஜம் மன்சூப் நஸ்பு செய்யப்பட்டிருக்கு, நஸ்பு கடையாளமா ஃபத்ஹா வைக்கப்பட்டிருக்கு. பிஹி. ஏன் இதுக்கு தன்வீன் வரல? அலிஃப் லாம் அலிஃப் லாம் இருக்குது. طيب ஏன் அரபி அரபிய என்று அல் வச்சிருக்கிறோம், அல் அரபி என்று அரபியன் சிவத்தா இருக்குது. ரைட், அட மௌசூஃப மாதிரியே நான் அதுக்கும் நாங்கள் அல் கொண்டு வரணும். அது மாரிஃபாவா இருக்குது, அதனால இதையும் நாங்கள் மாரிஃபாவாக கொண்டு வரணும். طيب இப்போ நீங்க அதை இப்போ சொன்னதெல்லாம் இலக்கண விதிகளை பற்றிய ஒரு விஷயம். நீங்க முக்கியமாக நடைமுறையில் நீங்க சரியாக சொல்றதுதான் முக்கியம். அதனால இப்ப திரும்பவும் கவனிச்சுக்கோங்க. ரெண்டு பேர் ஹிபார் செய்யறாங்க, அத்தாலிபுல் அவ்வல் அத்தாலிபுல் தானி. அத்தாலிபுல் அவ்வல் எப்படி சொல்லணும்? உரீது முஅஜமன் மின் ஃபضலிக். ஐய முஅஜமின் துரீத்? உரீதுல் முஅஜமல் அரபி. تفضل المعجم العربي، تفضل المعجم العربي. طيب المعجم العربي என்ற இந்த இபாரத்தை வச்சு, இந்த இபாராக வச்சு, இந்த தாபீரை வச்சு நாங்கள் இந்த ஹிவாரை உருவாக்கியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே கீழே தரப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹிபாராவையும் நீங்கள் வச்சு ஒரு ஹிவாரை உருவாக்கணும். ரைட், முதலாவது மிசாலை சொல்லிட்டு முதலாவது இருக்கக்கூடிய அந்த தாபீருக்கு நீங்கள் ஹிவார் செய்கிறதுக்கு யார் வரீங்க? طيب خير النساء. அடுத்தது طيب أريد معجما من فضلك.
أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي. أريد كتابا من فضلك. أي كتاب تريد؟ أريد الكتاب الأبيض. تفضل الكتاب الأبيض. نعم أحسنتما بارك الله فيكما. نعم அடுத்தது யார் வரீங்க? جاسمين سميمة بشير. بانو أستاذ. சமீமா பானு, யாஸ்மின் பஷீர். أريد كتابا من فضلك. أي كتابا تريد؟ ஐயா أي كتاب تريد؟ أي كتاب تريد؟ أريد كتاب الأبيض. تفضل الكتاب العربي. ம் أريد இல்ல أريد تفضل. تفضل الكتاب الأبيض. ايوه صح. أريد نعم أريد نظارة من فضلك. أي نظارة أستاذ أي نظارة تريد؟ ايوه أريد النظارة الزرقاء. تفضل النظارة. سوري أستاذ. تفضل النظارة الزرقاء. نعم أحسنت بارك الله فيك. أحسنتما بارك الله فيكما. ரைட். ரமதான் ஃபாத்திமா அவங்களோட யாரு? வேற யாரு? ஜெரீனா கன்சில். அடுத்து ஜெரீனா. أريد نظارة. சொல்லுங்க நான் கேட்கறேன். أريد نظارة من فضلك. أي نظارة تريد؟ ஹலோ சிஸ்டர் வாசிட்டீங்க. ஹலோ சாரி குயிக்கா. ரைட். அப்போ நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லை, நெட் ப்ராப்ளம் வேண்டாம், கடைசி வரக்கட்டையும் நெட் ப்ராப்ளம். ரைட் வாங்க ஜெரீனா முகமது. ஓகே திரும்ப செய்யுங்க அந்த ஹிவார் ஆரம்பிங்க. أريد نظارة من فضلك. أي نظارة تريد؟ أريد نظارة الزرقاء. تفضل النظارة الزرقاء. أريد معطفا من فضلك. أي معطف تريد؟ أريد المعطف الطويل. تفضل المعطف الطويل. طيب أحسنتما بارك الله فيكما. سريع. النظارة الزرقاء ترى. أريد النظارة الزرقاء. طيب அடுத்தது யார் வரீங்க? فواز وارين. نظارة زرقاء அர்த்தம். ايوه احسنتي. நல்ல கேள்வி. யார் பதில் சொல்றீங்க? சமீமா பானு உஸ்தாத். சமீமா பானு. ப்ளூ கலர் கண்ணாடி. அப்ப அதாவது அஸ்ரக்குடைய முஅன்னஸ் தான் ஜர்கா. அஸ்ரக் என்று நான் படிச்சோமே மேல லவுன் அல்வான். அப்ப நதாராங்கிறது முஅன்னஸாக இருக்கிறதுனால ஜர்கா என்று சொல்லி இருக்கிறோம். கிதாபுங்கிறது முதக்கர்ன்றதுனால அபியத் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் தானே. நதாரா அபியதா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? அந்நதாரத்துல் பைதா. طيب அப்ப அஸ்ஸர்காங்கிறது எதிட முஅன்னஸ்? அஸ்ரகட முஅன்னஸ்.
அஸ்ரக் அஸ்ரக்குரிய அஸ்ரக் உடைய முஅன்னஸ் தான் ஜர்கா. நாம் ஓகே. அடுத்தது வாங்க, யார் வந்தீங்க? ஃபவாஸ். ஃபவாஸ் அவருடைய யார் ஆண்கள் யார் சிறு வரணும் வந்தால் தான் வரலாம், அல்லது அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வேற யார் வரீங்க பெண்கள்ல? ஃபரிதா ஃபாத்திமா வரேன் உஸ்தாத். طيب ஃபரிதா ஃபாத்திமா ஜுவானா. பிள்ளையா சொன்ன சான்ஸ் இல்லா போய்த்துருமா, அதுக்கப்புறம் கடைசி பாட முடியும் வரையில. ரைட், தொடங்க ரெண்டு பேரும், பாட முடிய போகுது. சரி ஆரம்பிங்க. أريد معجمين. என்ன ஃபரிதா ஃபாத்திமா தொடங்க. أريد معجما مؤتفا. அப்படித்தான் நான் சும்மா சொல்லுவேன், ஆனா அப்படி நீங்க பயப்பட வேணும். சரி வாசிங்க. أريد معجما من فضلك. معتفا معتفا من فضلك. أي معطف تريد؟ أريد معطفا طويل. பாத்தீங்களா, ஏன் معطفا அல்ல இருக்கு இல்லையா? அப்ப எப்படி சொல்லணும்? معطفا طويل. உரீதுல் ன்னு சொல்லணும். உரீதுல் معطفا طويل. نعم. تفضل المعطف الطويل. نعم. அடுத்தது أريد دفتر من فضلك. ஏன் தஃப்தரின் என்று ஜர்ரு செஞ்சீங்க? أريد دفتر. أريد دفترا من فضلك. نعم. أي دفتر تريد؟ أريد الدفتر الأخضر. نعم. تفضل الدفتر أحمر. أخضر. أخضر. نعم. خير بارك الله فيكم. என்ன இந்த தத்ரீபை முடிக்கலாமா அல்லது நாங்க நிறுத்தலாமா? முடிச்சிடலாம் உஸ்தாத். இந்த தத்ரீபை மட்டும் முடிக்கலாம். சரி, இன்னொரு 3 இருக்கு, 4 முடிக்கலாம். ரைட், பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ரெக்கார்டிங் என்ன செய்யலாம், கேட்கலாம். இந்த தத்ரீப் 4 இருக்குது, 4ஐயும் முடிச்சிடுவோம். சரியா? ரைட். அடுத்தது ஒவ்வொருத்தருமே கட்டாயமாக நீங்கள் இந்த பயிற்சியை ஒவ்வொன்றுக்காக நீங்கள் தனித்தனியாக சொல்லி பார்க்கணும். இந்த ஹிவாரை நீங்கள் தனியாக சொல்லி பார்க்கணும். இன்னொருத்தர் உங்களோட இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, இல்லை என்றால் ஒவ்வொருத்தருமே இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் கட்டாயமாக. மொழியிலிருந்து பல விஷயம் இருக்கு. ரைட், அவசரமாக நாங்கள் மொழியை பார்க்கணும். ஷம்சியா கமரியா பிழை இல்லாமல் மொழிகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ரைட், சரி. அப்போ நாங்கள் திரும்ப செய்கிறது மூலமாகத்தான், பயிற்சி செய்கிற மூலமாக தான் அது எங்களுக்கு என்ன செய்யும், அதிகமான பதிவை மனசில் ஏற்படுத்தும், பிழை வராமல் இருக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். ரைட், யார் வாரீங்க? சொல்லுங்க. என்னோட கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட் உண்டு. என்னன்னு சொன்னா, இப்ப லேடிஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் அவங்களுக்கு இது இலக்கணமெல்லாம் நல்லா தெரியும். இப்ப கூடுதல் ஆட்களுக்கு தெரியாது. ஆகவே எங்களுக்கு கொஞ்சம் அதை தமிழால கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போனா மிச்சம் நல்லா இருக்கும். என்ன சொன்னா, மிச்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த நீங்க சொல்லும் போது சும்மா கேட்டிக்க தெரியாம தான் அதுல கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க சார். நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்கள் தான் இது. வந்து டீடைலா நாங்க முதாஃப் இலைஹி இதெல்லாம் படிக்கல. புதுசா செஞ்சுக்கிறாங்க மிச்சம் பேர். அப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுல இது கொஞ்சம் யாருக்கும் கேட்கலாம். அதாவது நல்ல நீங்க கேட்டது இன்ஷால்லா நாங்க அதுல கவனத்துல எடுக்கிறோம். அடுத்து யாருக்கும் கேள்வி கேட்கலாம். யாருக்கும் இது எப்படி இன்றைக்கு தான் ஒருத்தர் சேர்ந்தா இருந்தாலும் அவருக்கும் நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், பாடம் வந்து நான் மட்டும் பேசுறது இல்லை தானே, உங்களுக்கும் பேசுறதுக்கு அனுமதி தந்திருக்குது. நீங்க அப்படி என்றால் என்னன்னு சொல்லி விளங்காத தாராளமாக என்ன செய்யலாம், கேட்கலாம். இன்ஷால்லா நாங்க இன்னும் கூடுதலாக என்ன செய்யறோம், நீங்க சொல்ற மாதிரி விளங்கப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யறோம், ட்ரை பண்றோம். கொஞ்சம் தமிழால நெக்ஸ்ட் டைம் தேவையில்லை சார் உஸ்தாத். ஓகே, இது இப்ப சரி உங்களுக்கு விளங்காது இருக்கா? இல்ல, எனக்கு அத ஃபர்ஸ்ட்ல ஒண்ணாவது அதை வரல. ஐயோ மொஜமன்னு சொல்ற, ரெண்டாவதுக்கு ஐய மொஜமின்னு சொல்றது எனக்கு விளங்கலன்னு சொல்லி. ரைட், முதலாவது உரீது முஅஜமன் தானே. அதாவது யாருடைய ஃபோன் வருது, உரீது முஅஜமன் சொல்றதுல வந்து மஃஊலுன் பிஹி, இது ஒரு மஃஊலுன் பிஹி. மஃஊலுன் பிஹி என்றா என்ன?
செயற்படு பொருள் தானே. செயற்படு பொருள் என்ற என்ன? உரீது. இப்போ ஒரு ஃபியல் வந்தால் கட்டாயம் ஃபாயில் வரணும். அந்த ஃபியலை செஞ்ச ஒரு தெரிவிக்கணும். ஃபியல் என்றாலும் நாங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் சொல்ல இல்லாது. இப்போ ஃபியல் என்ற என்னன்றது நாங்கள் கரைச்சி குடிச்சாச்சு இப்போ ஏற்கனவே, ரைட். இப்போ ஃபியல் என்றால் மருக தமிழில் வினை சொல்லன்ட்டு நாங்கள் சொல்ல தேவையில்லை, ரைட். ரைட். அப்போ ஒரு ஃபியல் வந்தால் கட்டாயமாக என்ன செய்யும்? ஒரு ஃபாயில் கட்டாயம் வரணும், ரைட். ஒரு ஃபியல் வந்தால் கட்டாயம் ஒரு ஃபாயில் வரணும். அரபு மொழியில் ஒரு மாதியான ஃபியலாக இருக்கலாம், முதாரியான ஃபியலாக இருக்கலாம், எந்த ஃபியலாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஃபாயில் இருக்கணும். ஒரு செயல் இருந்தால் அந்த செயலை செஞ்சவர் இருக்கணும். ஃபியலண்டா செயல் தானே, வினை. இப்போ வினையை செஞ்சவருக்கு தான் நாங்கள் ஃபாயில்னு சொல்கிறோம். இப்போ உரீது என்றா நான் நாடினேன். இந்த நாடுதல் என்ற செயலை யார் செஞ்சிருக்குது? நான் தான் செஞ்சிரு. உரீது நான் நாடுகிறேன். நான் என்று இருக்கு தானே. அப்போ உரீதுன்ற நான் என்று அதுக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ அதில் ஃபியலும் ஃபாயிலும் ஒரே சொல்லில் இருக்குது. ஃபியலும் ஃபாயிலும் ஒரே சொல்லில் இருக்குது. இதுதான் ஃபியல் ஃபாயில். அப்போ ஃபியல் ஃபாயில் பின்னால் வாரது என்ன? முஅஜமன். ஒரு முஅஜமை நான் வேண்டுகிறேன். அப்போ முஅஜமை என்றால் செயற்படு பொருள் தானே. வேண்டப்படுறது எது? அந்த நாடப்படுறது இராதா, நாட்டம், நாடப்படுறது எது? முஅஜம். நாட்டுறது நாடுதல் அந்த செயலால் நாடப்படுற அந்த செயல் எதில் நடக்குது? முஅஜமில். முஅஜமில் தான் அந்த செயல் நடக்குது. செயலை செஞ்சவர் நான், ரைட். அப்போ நான் அனஃபாயில், நான் ஃபாயில். இந்த செயல் எதில் நடக்குதோ அவர் மஃபூல். அது ஆளாக இருக்கலாம், பொருளாக இருக்கலாம், ரைட். அப்போ மஃபூலுன் பிஹி எப்பயுமே நஸ்பு செய்யப்படுது. அம்பரம் மஃபூலுன் பிஹி அதுக்கு நஸ்பு தான் நாங்கள் செய்யணும். அதனால தான் நாங்கள் முஅஜமன் என்று சொல்லிக்கிறோம். செயற்படு பொருளுக்கு எப்பயுமே நஸ்பு, ரைட். உரீது முஅஜமன் மின் ஃபத்லிக் அதுதான் சொல்லிக்கணும், ரைட். ஐய முஅஜமின்ன்றதுல இங்கே என்ன? எந்த முஅஜமை தானே. ஐய முஅஜமின், ஐயன்றது தான் இங்கே மஃபூலுன் பிஹி தானே. அதுதான் ஐயன்னு சொல்லிக்கிறோம். அது முதாஃபாக இருக்குது. முஅஜமின் முதாஃப் இலைஹியாக இருக்குது. முஅஜமின் முதாஃபுன் இலைஹி. முதாஃப் இலைஹிக்கு எப்பயுமே ஜெர்ரு வரும் அப்படின்னு நான் படிச்சுக்கிறோம். அதனால தான் இங்கே முஅஜமின் என்று ஜெர்ரு செஞ்சுக்கிறோம். முஅஜமின் என்று ஜெர்ரு செஞ்சிருக்கிறோம், ரைட். ஐய முஅஜமின் துரீத், ஐய முஅஜமின் துரீத். விளங்கினா இப்போ உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட், ரைட். இப்போ உரீதுல் முஅஜம் அல் அரபி என்றதுலையும் அல் முஅஜமன்னு சொல்லிக்கிறோம். அது மஃபூலுன் பிஹி, அது மஃபூலுன் பிஹி செயற்படு பொருள். அதனால தான் அல் முஅஜம நாடப்படுறது. நான் நாடுகிறேன் அல்லது நான் வேண்டுகிறேன், நான் விரும்புகிறேன். எதை என்ற கேள்விக்கு பதிலாக வாரதுதான் மஃபூலுன் பிஹி. எதை என்ற கேள்விக்கு பதிலாக வாரதுதான். யார், எது என்ற கேள்விக்கு பதில் வாரதுதான் ஃபியல் ஒன்று வந்தால் யார் செஞ்சாரு என்ற அந்த கேள்விக்கு பதில் வாரதுதான் என்ன? ஃபாயில் தானே. எதை செய்தார் என்றதுக்கு பதிலாக வாரதுதான் மஃபூலுன் பிஹி தானே. உரீது நான் விரும்புகிறேன். எதை? முஅஜமை. முஅஜம் மஃபூலுன் பிஹி. طيب, இப்போ நாங்கள் எங்கட இந்த பயிற்சிக்கு வருவோம். யார் வாரீங்க? குயிக்காக இதை முடிச்சுட்டு பாடத்தை முடிக்கணும். டைம் லேட் ஆயிட்டு. ரைட். உம்மா அஹ்மத், ஜாஸ்மின் உஸ்தாத். ஓகே, குயிக்கா. மேல அதாவது நான் ஒவ்வொரு பயிற்சியை எப்படி செய்யறோம்ன்றதையும் கொஞ்சம் அடுத்த கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு பயிற்சி ஒருத்தர் செஞ்சால் சொல்லிட்டு போனால் அது திரும்பவும் ரெண்டாவது வாரவங்க அதை சொல்லிட்டு தான் அடுத்ததை சொல்லணுமா? ரைட். உரீது முஅஜமன் மின் ஃபத்லிக் தஃப்தரா இல்ல அது பிறகு நாலாவது உரீது தஃப்தரல் அஹ்லர் உரீது தஃப்தர மின் ஃபலிலிக் ஐய தஃப்தரின் துரீது உரீது தஃப்தரல் அஹ்லர் تفضل الدفتر الأخضر. நீங்க கேளுங்க. நான் أريد ثوبا من فضلك. أي ثوب تريد؟ أريد الثوب الطويل من طويل. تفضلي الثوب الطويل. பாருங்க, நீங்க சொல்லி பாருங்க. تفضلي الثوب الطويل. تفضلي الثوب الطويل. نعم، احسنتي. طيب احسنتم، بارك الله فيكم. அடுத்து யார் வாரீங்க?
فيروسي أنيس أستاذ. أنيس فيروسي. أريد نظارة من فضلك. أي نظارة تريد؟ أريد نظارة سوداء. تفضل نظارة سوداء. طيب أريد நீங்க இதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ثوب سلمان. أريد ثوبا من فضلك. أي ثوب تريد؟ أريد الثوب الطويل. تفضل الثوب الطويل. طيب بارك الله فيكما. அனீஸ் உங்களோட மைக்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு போல, கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கோங்க. ரைட், அடுத்தது யார் வாரீங்க? ஓகே உஸ்தாத். ஆயிஷா. ஆயிஷா. அடுத்தது ஃபாரிசாவா? சமீரா. ஆயிஷா சமீரா. ரைட். இப்போ நான் திரும்ப கேட்க சொல்ல நீங்கள் பேரை சொல்லலாம், மௌனமா இருந்தா அது உங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ரைட், சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும். أريد نظارة من فضلك. أي نظارة تريد؟ أريد النظارة السوداء. تفضل النظارة السوداء. أريد قميصا من فضلك. أي قميص تريد؟ أريد القميص القصير. تفضل القميص القصير. فيروس. சௌதா வந்து அஸ்வதுடைய முஅன்னஸ் தானே உஸ்தாத்? நாம் சௌதாங்கிறது அஸ்வதுடைய முஅன்னஸ். முஅன்னஸ். அதே மாதிரி அபியதுடைய முஅன்னஸ் பைதா, அஸ்ரகுடைய முஅன்னஸ் ஜர்கா, அஸ்வதுடைய முஅன்னஸ் சௌதா. போய் பின்னால நினைக்கிறேன் வரமா இருக்கும். ரைட், அடுத்தது யார் வரீங்க? உஸ்தாத் அப்போ அந்த கமீசல் கசீர் அப்படின்னா கசீர். கசீர்ண்டா என்ன? طويل ده என்ன? طويل ده ضد متضاد كلمة نعم. طيب சொல்லுங்க யார் வாரீங்க؟ جرينا. جرينا. طيب تفضل. أريد قميصا من فضلك. أي قميص تريد؟ أريد القميص القصير. تفضل القميص القصير. أريد قلما من فضلك. أي قلم أي قلم تريد؟ أريد قلم الأحمر. تفضل القلم الأحمر. نعم سنتم بارك الله فيكم. அப்போ நாங்கள் என்றால் 9 நிமிஷம் தாண்டிட்டு, அதனால் இந்த பயிற்சி இன்ஷால்லா நாங்கள் அடுத்த பாடம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் செய்வோம். யாராவது குயிக்காக செய்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு வாங்க இன்ஷால்லா. அடுத்தது இன்ஷால்லா அடுத்த பாடத்தை முடிக்கலாம். ஏன்னா அங்கே பெரிய ஒரு பகுதி இருக்குது நாங்கள் பயிற்சி செய்கிறதுக்கு அடுத்த பாடத்தில், இதே பாடத்தில் கடைசியில். ஹேர், அப்போ நாங்கள் இதோட நிறுத்தி கொள்ளலாம். ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க இன்ஷால்லா. உஸ்தாத் ஜாஸ்மின் உஸ்தாத் ஒரு விஷயம் கேளுங்க. உஸ்தாத் இந்த